Welcome to the Jesus Calls Ministries, founded by Dr. D.G.S. Dinakaran and Dr. Paul Dinakaran. The Bible says in 1 Corinthians chapter 12, verses 8 to 10, "For unto one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, and to another the interpretation of tongues." Graciously, the Lord has filled Dr. D.G.S. Dinakaran and Dr. Paul Dinakaran with these gifts of the Holy Spirit. As the Word of God says, "Freely you have received, freely you shall give." The Dinakarans conduct the Institute of Power Ministry to train the people to be effective servants of God and guide them as to how they could also receive the 9 gifts of the Holy Spirit. Good morning, dear friends. Even now, it's such a joy for us to be in God's presence. Yes, my dear friends, even today we have all come seeking God to receive His blessings and His power in this Institute of Power Ministry. So today He will honor us. Today, even as we sing, now shall we look up to Him, seeking His blessings. Our eyes and thoughts should be fixed on God even as we sing this song. Shall we all joyfully clap our hands and sing? God bless you. It's a great joy to be with you in the presence of our Lord Jesus Christ this morning. இன்றைய காலையிலே நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிரசன்னத்தில் இருப்பது மிகப்பெரிய சந்தோஷம். I am so glad to welcome each one of you from all over the world and from all over India. உலகம் முழுவதும் இந்தியா முழுவதும் இருந்து வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நான் வரவேற்பதிலே பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். Each one of us has come to see Jesus. நாம் ஒவ்வொருவரும் இயேசுவை பார்க்க வந்திருக்கிறோம். And you know, Jesus has also come to be with us. உங்களுக்கு தெரியுமா, இயேசுவும் நம்மை சந்திக்கும்படி அவரும் வந்திருக்கிறார். He has been counting days to come and meet us here. அவரும் கூட நம்மை இங்கு சந்திப்பதற்காக நாட்களை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார். And he is so happy that all of us have gathered together. அவருக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் நாம் எல்லாரும் இங்கு கூடி இருப்பது. He will talk to us. அவர் நம்மோடு பேசுவார். He will walk with us. அவர் நம்மோடு நடப்பார். He will love us. அவர் நம்மை நேசிப்பார். He will comfort us. அவர் நம்மை ஆறுதல் படுத்துவார். And he will transform us into his image. அவருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாய் நாம் ஒவ்வொருவரையும் மறுரூபப்படுத்துவார். That's why he has brought us here. அதனால் தான் நம்மை அவர் இங்கு அழைத்து வந்திருக்கிறார். This morning, இன்றைய காலையிலும் God is with us. ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கிறார். And each one of us are ready to receive from him. நாம் ஒவ்வொருவரும் அவரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளும்படி. This song says, இந்த பாடல் சொல்லுகிறது, "Blessed assurance, Jesus is mine." எனக்கு மிகப்பெரிய நிச்சயம் என்ன, இயேசு என்னுடையவர். How many of you are happy that Jesus is yours? எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கு, இயேசு எனக்குரியவர். You may have had to give up so many things to come here. ஒருவேளை பலவற்றை விட்டு இங்கு வர வேண்டி இருந்திருக்கலாம். Maybe some of you have said உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறீர்கள் to your employers, உங்களுடைய எஜமானனை பார்த்து, maybe they told you, if you go, you will lose your job. அவர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க, உங்களை பார்த்து, நீ போனால் உன்னுடைய வேலை போய்விடும். Maybe somebody has said in your home, if you go, don't come back home. வீட்டிலே சிலர் சொல்லியிருக்கலாம், நீ போனால் திரும்பி வராதே வீட்டுக்கு. But you have said, ஆனால் நீங்கள் சொன்னீர்கள், if I have Jesus, that's everything for me. இயேசு எனக்கு இருந்தால் அது எனக்கு எல்லாம். He will give me lands. அவர் எனக்கு நிலங்களை கொடுப்பார். He will give me a wife. அவருக்கு மனைவியை கொடுப்பார். He will give me a husband. அவர் எனக்கு கணவனை கொடுப்பார். He will give me children. அவர் எனக்கு பிள்ளைகளை கொடுப்பார். He will give me riches. அவர் எனக்கு ஐஸ்வரியத்தை கொடுப்பார். 100 times. 100 மடங்காக. If I have him, அவர் என்னோடு இருந்தார். if I have him, நான் அவரை பற்றிக் கொண்டிருந்தார், and I shall have eternal life also. எனக்கு நித்திய ஜீவனும் உண்டு. My friends, நண்பர்களே, all your sacrifices is not in vain. உங்களுடைய தியாகம் அத்தனை வீணாய் போவதில்லை. You have come for Jesus. நீங்கள் இயேசுவுக்காய் வந்திருக்கிறீர்கள். You will have 100 times in this world. இந்த உலகத்திலும் 100 மடங்கு பாக்கியம். And you will have eternal life. நித்திய ஜீவனையும் சேர்த்து. All of us shall go to heaven. நாம் எல்லாரும் நிச்சயம் மோட்சம் செல்வோம். We are here to get heaven ready for us.
பரலோகத்தை ஆயத்தம் பண்ணிவிட நாம் இங்கு வந்திருக்கிறோம். Not to go there immediately, உடனடியாக அங்கு போவதற்காக அல்ல, but to get 100 times reward 100 மடங்கு ஆசீர்வாதத்தையும் பாக்கியத்தையும் பெறுவதற்காக, and then go to heaven. அதன் பிறகு மோட்சம் Are செல்வதற்கு. you ready for that? நீங்கள் அதற்கு ஆயத்தமா? How many of you are ready for 100 times reward? எத்தனை பேர் 100 மடங்கு பலனை பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தம்? How many of you? எத்தனை பேர்? Praise God. There was a Sunday school which was going on, ஒரு ஞாயிறு பள்ளி நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது. and the teacher asked, how many of you would like to go to heaven? அந்த ஆசிரியர் கேட்டார், உங்களில் எத்தனை பேர் பரலோக மோட்சம் செல்வதற்கு விருப்பமாக இருக்கிறீர்கள்? Every child lifted up, எல்லா பிள்ளையும் தன்னுடைய கரத்தை உயர்த்தியது, except one girl. ஒரே ஒரு பிள்ளை தவிர. She said, don't you want to go to heaven? அந்த பிள்ளை பார்த்து ஆசிரியர் கேட்டார்கள், உனக்கு மோட்சம் போக விருப்பம் இல்லையா? She said, yes, I want to go to heaven, அந்த குட்டி பெண் சொன்னது, ஆம், எனக்கு மோட்சம் செல்ல விருப்பம். but my mummy strictly want me that I should go home after Sunday school, not go anywhere else. எங்க அம்மா கண்டிப்பா சொல்லி அனுப்பினாங்க, சண்டே ஸ்கூல் முடிஞ்சு நீ வீட்டுக்கு தான் திரும்ப வேண்டும், வேற எங்கும் போக கூடாதுன்னு சொல்லி. But for us, ஆனா நமக்கு after this session, இந்த செஷன் முடியும் போது we are going to go back நாம் திரும்ப செல்ல போகிறோம். to get 100 times of souls, 100 மடங்கு ஆத்துமாக்களை பெற்றுக்கொள்ள, 100 times of blessing, 100 மடங்கு ஆசீர்வாதங்கள், and then we shall go to heaven. அதன் பிறகு மோட்சம் செல்வோம். And that's why we say, அதனால தான் சொல்லுகிறோம், I have this blessed assurance. எனக்கு இந்த ஆசீர்வாத நிச்சயம் உண்டு. I have this blessed assurance. எனக்கு இந்த ஆசீர்வாத நிச்சயம் உண்டு. Jesus is mine. இயேசு என்னுடையவர். Jesus is mine. இயேசு என்னுடையவர். Shall we sing together? சேர்ந்து பாடுவோமா? Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchased of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. இயேசுவை பாடி போற்றுகிறேன், நேசரை பார்த்து பூரிக்கிறேன், மீட்பர்
Is here right now. You can feel the chill breeze of the Holy Spirit moving now. நம்முடைய மத்தியிலே அசைவாடுகின்ற பரிசுத்த ஆவியானவருடைய இனிமையான குளிர்ச்சியை நீங்கள் இப்பொழுது உணர முடியும். Tell him, Lord Jesus, அவரிடத்திலே சொல்லுங்கள், ஆண்டவராகிய இயேசுவே, you are mine. நீர் என்னுடையவர். You are mine. நீர் என்னுடையவர். He is looking at you. அவர் உன்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். And he is telling you, அவர் உன்னை பார்த்து சொல்லுகிறார், my daughter, என் மகளே, my son, என் மகனே, you are mine. நீ என்னுடையவன். You are mine. நீ என்னுடையவள். Jesus is the most possessive person. இயேசுதான் அதிகமாக ஆக்கிரமிக்கின்ற அதிகமான நண்பர். He says, I have called you my child. அவர் சொல்லுகிறார், நான் உன்னை அழைத்திருக்கிறேன். I have called you. நான் உன்னை அழைத்திருக்கிறேன். You are mine. நீ என்னுடையவன். You are mine. நீ என்னுடையவள். This morning would you rejoice? இந்த காலையில் சந்தோஷப்படுவீர்களா? Tell him, Lord, I am yours. சொல்லுங்கள் அவரிடம், ஆண்டவரே, நானும் உம்முடையவன். You are mine. நீர் என்னுடையவர். You are mine. நீர் என்னுடையவர். I don't need anything more, Lord. இதை விட வேறு ஒன்றும் எனக்கு வேண்டாம். When I have you, I have everything, Lord. நீர் என்னோடு இருந்தால் எனக்கு எல்லாம் இருப்பது போல. All that I need is you. எனக்கு தேவையெல்லாம் நீர்தான். All that I need is you. என்னுடைய தேவையெல்லாம் நீர்தான். You are mine. நீர் என்னுடையவர். My friend, you have made so much of sacrifice to come here. நண்பர்களே, நீங்கள் மிகுந்த தியாகம் செய்து இங்கு வந்திருக்கிறீர்கள். Just to be with Jesus. இயேசுவோடு இருப்பதற்காக. Just to tell him, Lord, I love you more than anything in this world. இயேசுவை மட்டும் பார்த்து சொல்வதற்காக இந்த உலகத்தில் வேறு ஒன்றும் எனக்கு வேண்டாம். More than my family. என்னுடைய குடும்பத்தை காட்டிலும். More than my job. என்னுடைய வேலையை விட. More than my own ministry. என்னுடைய சொந்த ஊழியத்தை விட. More than everything that is precious to me. எனக்கு விலையேறப்பட்ட எல்லாவற்றையும் விட. I have come to tell you, Lord, I love you. ஆண்டவரே, நான் நேசிக்கிறேன் சொல்லும்படி வந்திருக்கிறேன். You have come to this Institute of Power Ministry telling Jesus, Lord, I love you more than everything. இந்த வல்லமையுடைய பயிற்சிக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இயேசுவிடம் சொல்லுங்கள், ஆண்டவரே, you have come. You have come. நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். Telling, Lord, I love you more than everything. சொல்லுங்கள் அவரிடம், ஆண்டவரே, எல்லாவற்றையும் நான் நேசிக்கிறேன். You have come here because you have said, Lord, I love you more than everything. ஆண்டவரே, நான் உம்மை எல்லாவற்றை காட்டிலும் நேசிக்கிறேன் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டபடியால் இங்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ஆண்டவரே, நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் என்று நீங்கள் சொல்வதற்காகவே சொல்லி உணர்ந்தது நிமித்தம் தான் எல்லாவற்றையும் விட்டு நீங்கள் அவரை தேடி வந்திருக்கிறீர்கள். Jesus sees you. இயேசு உங்களை பார்க்கிறார். He is moved with compassion. அவர் மனதுருக்கத்தோடு அசைவாடுகிறார். He is moved with compassion. அவர் மனதுருக்கத்தோடு அசைவாடுகிறார். He is moved with compassion. அவர் மனதுருக்கத்தோடு செயல்படுகிறார். So he says, I am everything for you, my child. அவர் சொல்கிறார், என் பிள்ளையே, நானும் உனக்கு எல்லாம். I am your health. நான் தான் உன்னுடைய சுகம். I am your joy. நான் தான் உன் சந்தோஷம். I am your peace. நான் தான் உன் சமாதானம். I am the one who blesses your family. நான் தான் உன் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்கிறவர். You will have me. உனக்கு தேவைகள் இருக்கும். You will have me. நீ என்னை பெற்றுக்கொள்வாய். You will have me totally. ஓ, நீ என்னை முழுமையாய் பெற்றுக்கொள்வாய். You will have me. என்னை முழுமையாய் பெற்றுக்கொள்வாய். This morning God is making everything that is insufficient in your life and your body to be sufficient. இந்த காலையிலே உங்கள் வாழ்விலும் உங்கள் உடலிலும் எல்லா குறைவுகளையும் அவர் நிறைவாக்குகிறார். His presence is here right now. அவருடைய பிரசன்னம் மத்தியிலே இருக்கிறது. He is healing every sick body right now. இப்பொழுதே ஒவ்வொரு வியாதியுள்ள சரீரத்தையும் அவர் தொட்டு சுகமாக்கி கொண்டிருக்கிறார். He is removing every pain right now. எல்லா வலிகளையும் இப்பொழுது அவர் நீக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். He is removing every infirmity in your body right now. உன் சரீரத்தின் குறைபாடுகளை இப்பொழுது அவர் நீக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். Especially God is healing your bones. குறிப்பாக உன்னுடைய எலும்புகளை கர்த்தர் சுகமாக்கி கொண்டிருக்கிறார். Thank you, Lord.
நன்றி ஆண்டவரே. Everyone's bones are being healed right now. ஒவ்வொருடைய எலும்பும் இப்பொழுது சுகமாக்கி கொண்டிருக்கிறது. You shall be able to kneel, you shall be able to sit, you shall be able to stand and feel no pain from this moment because Jesus heals you now. இயேசு உங்களை இப்பொழுது சுகமாக்கினபடியால் உங்களாலே முழங்கால் படைய முடியும், உட்கார முடியும், நிற்க முடியும் இந்த நிமிஷம் முதல். இயேசு உங்களை குணமாக்குகிறார். Oh hallelujah. He is healing you right now. இப்பொழுது உங்களை குணமாக்கி கொண்டிருக்கிறார். He is healing you right now. இப்பொழுது உங்களை சுகமாக்கி கொண்டிருக்கிறார். Every giddiness is leaving you right now. எல்லா மயக்கம் இப்பொழுது விட்டு நீங்குகிறது. God is healing you right now. இப்பொழுது சுகமாக்கி கொண்டிருக்கிறார். Sister Chitra, சகோதரி சித்ரா, God healed you right now. இப்பொழுது கர்த்தர் சுகமாக்கி The விட்டார். Holy Spirit is moving right now. இப்பொழுது ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். Another person, Ratna. இன்னொரு சகோதரி ரத்னா, Yes, you have a long name. உங்களுக்கு பெரிய பெயர் உண்டு. God heals your bones right now. உங்களுடைய எலும்புகளை கர்த்தர் சுகமாக்கி கொண்டிருக்கிறார். Receive it in Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தில் பெற்றுக்கொள். Some of you have left sick children in your home and you have come. ஒரு சிலர் உங்களுடைய வீட்டிலே சுகவீனமான பிள்ளைகளை விட்டு வந்திருக்கிறீர்கள். Jesus heals them right now at this very moment. பிள்ளைகளையும் அந்த வீட்டில் சுகமாக்கி கொண்டிருக்கிறார். Everyone in your family, உங்கள் குடும்பத்தில் ஒவ்வொருவரும் God's healing power is coming upon them right now. இப்பொழுது கர்த்தருடைய சுகமளிக்கும் வல்லமை இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. God's resurrection power is coming. ஆண்டவருடைய உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை வருகிறது. Receive. பெற்றுக்கொள். Receive. பெற்றுக்கொள். Jesus said, இயேசு சொன்னார், you shall have me. நீங்கள் என்னை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். You shall have me. நீங்கள் என்னை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். The Son of Righteousness. ஓ நீதியின் சூரியன். You shall have the healing under my wing. ஓ என்னுடைய சட்டத்தில் கீழே ஆரோக்கியம் இருக்கிறது. Receive me. என்னை பெற்றுக்கொள். Even now his power is coming into you. இப்பொழுது கர்த்தருடைய வல்லமை உங்களில் இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. Receive him. பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அவரை. In Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தில். In Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தில். Lord, let your life flow into your people. ஆண்டவரே உம்முடைய ஜீவன் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்குள் பாய்ந்து செல்வதாக. Flow into their souls. அவருடைய ஆத்துமாக்குள் பாய்ந்து செல்லட்டும். Let your life flow into their bodies, Lord. உம்முடைய ஜீவனுடைய சரத்துக்குள் இறங்கட்டும். Flow into their families, Lord. குடும்பத்துக்குள் பாய்ந்து செல்லட்டும் ஆண்டவரே. Flow into their businesses, Lord. அவருடைய வியாபாரத்துக்குள் பாய்ந்து செல்லட்டும் Flow ஆண்டவரே. into their jobs, Lord. அவருடைய வேலைகளுக்குள் பாய்ந்து செல்லட்டும் ஆண்டவரே. Let them have the resurrection power of Jesus. இயேசுவின் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை அவர்களுக்குள் பெற்றுக்கொள்ளட்டும். Now let life come into everyone. இப்பொழுது ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் ஜீவன் இறங்குவதாக. Lift us up into the heavenly places, Lord. ஆண்டவரே உன்னதத்துக்குள்ளே எங்களை ஏற வைத்துக் கொள்ளும் அப்பா. Now. இப்பொழுது. Now. இப்பொழுது. Now. இப்பொழுது. Now. இப்பொழுது. Lift us all into the heavenly places, Master. ஆண்டவரே உன்னதத்துக்குள்ளே இப்பொழுது உயர்த்திக் கொள்ளும். To sit with you. உம்மோடு உட்கார. To sit with you. உம்மோடு அமர்ந்து கொள்ள. The next 8 days we should not have any disturbance, Lord. வருகின்ற 8 நாட்களும் எந்த தொந்தரவுகளுக்கு வரக்கூடாது. Totally lost with Jesus. முழுமையாக இயேசுவிலே இருக்கும் நிலைமை. Thank you because you are doing that. ஆண்டவரே அதை செய்வதற்காக உமக்கு நன்றி. Thank you for healing everybody. ஒவ்வொரு சரீரத்தை சுகமாக்கினதற்காக நன்றி. Not even one should need a pill during these days. ஒருவராகிலும் இந்த நாட்களில் சுகமாய் இருக்கவே கூடாது ஆண்டவரே. And even after they leave this place. இந்த இடத்தை விட்டவர்கள் சென்ற பிறகும் கூட. Thank you because you are doing that. ஆண்டவரே நீர் அதை செய்வதற்காக உமக்கு நன்றி. Shall we thank him right now? இப்பொழுது நன்றி செலுத்துவோம் அவருக்கு. The master is here. எஜமான் இங்க இருக்கிறார். The king is here. ராஜா இங்க இருக்கிறார். The Lord is here. ஆண்டவர் இங்க இருக்கிறார். Shall we praise him? உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். Thank you, Jesus. இயேசுவே உமக்கு நன்றி. Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. You speak, master. நீர் பேசும். And we shall listen. நாங்கள் கேட்கிறோம். In Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. In Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தில். Amen. ஆமென். ஆமென். Lord, ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். why are you here? நாம் ஏன் இங்க இருக்கிறோம்? Why am I here? நான் ஏன் இங்க இருக்கிறேன்? As I was praying for this session, இந்த நேரத்திற்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் போது the Lord showed me Amos chapter 4 verse 12 and 13. ஆண்டவர் ஆமோஸ் 4:12-13 காட்டினார். Amos 4 12 and 13. ஆமோஸ் 4:12-13. God says, ஆண்டவர் சொல்கிறார், prepare to meet your God, O Israel. இஸ்ரவேலே உன் தேவனை சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்படு. Why are we here? நாம் ஏன் இங்க இருக்கிறோம்? We are here to prepare to meet
our God. நம்முடைய தேவனை சந்திக்கும்படி நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள. We are not here to hear lectures. ஏதோ ஒரு விரிவுரைகளை கேட்க வரவில்லை. We are not here to have a get together. ஏதோ ஒரு ஒன்றாக கூடுவதற்காக வரவில்லை. We are not just here to have a fellowship. ஏதோ ஒரு ஐக்கியத்திற்காக நாம் இங்கு வரவில்லை. We are not here just to attend the Institute of Power Ministry. வல்லமையுடைய பயிற்சி முகாமிலே பங்கு பெறுவதற்காகவும் வரவில்லை. Why are we here? நாம் ஏன் இங்கு இருக்கிறோம்? We are here to meet God. நாம் தேவனை சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்படுவதற்காக. To meet God. தேவனை சந்திக்க. Our God. நம்முடைய தேவன். Our God. நம்முடைய தேவன். So right now we are getting prepared in this session to meet our God. இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் கூட நம்முடைய தேவனை சந்திக்கும்படி நாம் ஆயத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். Every one of you and every one of us together we shall meet God during these 8 days. நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த நாட்களிலே நம்முடைய தேவனை சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். So focus your mind towards that. எனவே அதற்கு நேராக ஒரு இதயத்தை நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். In what capacity or what character shall we meet God? எந்த தகுதியிலே எந்த நிலைமையில் நாம் நம்ம தேவனை சந்திக்க முடியும்? God says 3 things. ஆண்டவர் 3 காரியங்களை சொல்லுகிறார் In this verse. இந்த வசனத்திலே. Prepare to meet your God, O Israel. இஸ்ரவேலே உன் தேவனை சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்படு. Who is he? அவர் யார்? He who forms the mountains and creates the wind. அவர் பர்வதங்களை உருவாக்கினவரும் காற்றை சிருஷ்டித்தவரும். You shall meet him as a creator. முதலாவதாக அவரை சிருஷ்டிகராக நீங்கள் சந்திக்கிறீர்கள். Those of you who have come to attend this batch, you shall meet him as a creator. இந்த நாட்களிலே இந்த கூட்டத்திலே பங்கு பெற வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் உங்கள் சிருஷ்டிகரை நீங்கள் சந்திக்கிறீர்கள். You are going to meet him as a God who has the power to create. சிருஷ்டிக்கும் வல்லமை படைத்த தேவனை நீங்கள் சந்திக்க போகிறீர்கள். In this batch, இந்த குறிப்பிட்ட பாணியிலே every one of you who has gone through this training, ஏற்கனவே இந்த ஊழியத்திலே பயிற்சி பெற்ற பங்கு பெற்றவர்கள், you will find God doing creative miracles through you. உங்கள் மூலமாக ஆண்டவர் சிருஷ்டிக்கும் அற்புதங்களை செய்வதை நீங்கள் காண்பீர்கள். He is a God who calls those things which are not there as if they are there. இல்லாதவைகளை இருக்கிறவளை போல அழைக்கிற ஆண்டவர் அவர். We have seen a particular factor emphasized in every batch of the power ministry. ஒவ்வொரு வல்லமையுடைய அணியிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட காரியம் வலியுறுத்தப்படுவதை நாங்கள் கண்டிருக்கிறோம். And this batch the Holy Spirit told me, இந்த அணி குறித்து ஆவியானவர் சொன்னார், will meet God and know him as a creator. சிருஷ்டிகராக ஆண்டவரை சந்திப்பார்கள், ஆண்டவரை அறிந்து கொள்வார்கள். You will see the characteristic of God to create those things which are not there happening through you and your ministry. இல்லாதவைகளை இருக்கிற போல உருவாக்குகின்ற ஆண்டவர் அந்த குணத்தை உங்கள் ஊழியத்திலும் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் நீங்கள் காண்பீர்கள். My father and I have been praying for a long time for God to do creative miracles through the ministry. என் தகப்பனும் நானும் அநேக நாட்களாக எங்கள் ஊழியத்தின் மூலமாக சிருஷ்டிக்கும் அற்புதங்கள் நடைபெறும்படி ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தோம். This is the promise God gave us also. எங்களுக்கும் ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்கு இதுதான். As we teach you about the creative power of God, உங்களுக்கு இந்த ஆண்டவருடைய சிருஷ்டிக்கும் வல்லமை பற்றி நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது, we are going to get that grace upon our ministry எங்கள் also. ஊழியத்திலும் கூட இந்த கிருபையை நாங்களும் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம். And everyone in Jesus calls is going to have this grace from today. இந்த நிமிஷம் முதல் கொண்டு இயேசு ஊழியத்திலே பங்கு பெற்ற ஒவ்வொருவரும் இந்த கிருபையை பெற்றுக்கொள்வார்கள். The days of creative miracles in the ministry is beginning right now at this 10:25. ஊழியத்திலே சிருஷ்டிக்கும் வல்லமை இந்த நேரத்திலே இந்த 10:25 மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறது. Prepare to meet the God of creative miracles. இப்படிப்பட்ட சிருஷ்டிக்கும் வல்லமையுடைய தேவனை சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்படுங்கள். And secondly, இரண்டாவதாக God says, ஆண்டவர் சொல்கிறார், I am he who reveals my thoughts to man. மனுஷனுடைய நினைவுகள் இன்னதென்று அவனுக்கு வெளிப்படுத்துகிறவர் நான். I am he who reveals my thoughts to man. என்னுடைய நினைவுகளை எண்ணங்களை மனுஷனுக்கு வெளிப்படுத்துகிற தேவன் நான். Many of you are mighty servants of God. எனக்கு தெரியும் உங்கள் அநேகர் தேவனுடைய வல்லமையுள்ள ஊழியக்காரர்கள். But you have humbled yourself and you have come to sit here. ஆனால் நீங்க உங்களை தாழ்த்தி இங்கு அமர்ந்திருக்கும்படி வந்திருக்கிறீர்கள். It's not that I am a greater servant of God that I have the privilege to stand on this platform. ஒருவேளை இந்த மேடையில் இருப்பதற்கு பெரிய ஸ்தாக்கி அதனாலே நான் பெரிய ஊழியன் என்பதல்ல.
It's because we all love Jesus. We are ஒரே here. ஒரு காரணம், எல்லாரும் இயேசுவை நேசிக்கிறோம், அதனால் இங்க இருக்கிறோம். And I know the Master himself will teach us. எனக்கு தெரியும், அவரே போதகர், அவரே நமக்கு So போதிப்பார். even though we teach, நாங்கள் இங்கு போதித்தாலும் whatever blessings you are going to receive from God, we are also going to get. நீங்கள் தேவனில் பெற்றுக்கொள்ளும் ஆசீர்வாதம் அத்தனையும் நாங்களும் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம். Because the Lord is the boss. காரணம் ஆண்டவர் தான் எஜமான், Not I, நான் அல்ல, not the dean. நான் டீன் அல்ல. Only for registration and administration we have bosses. அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நமக்கு எஜமான்கள் தேவை. But the sessions are under the control of the Holy ஆனால் Spirit. எல்லா கூட்டங்களும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய முழு கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கிறது. Praise God. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். And he says, அவர் சொல்லுகிறார், you will know me as one who reveals my thoughts to man. என்னுடைய நினைவுகளை மனுஷனுக்கு வெளிப்படுத்துகிற தேவனாக என்னை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். Many ministries rise up very fast, அநேக ஊழியங்கள் வேகமாக எழும்புகின்றன, but in the same speed they go down. அதே வேகத்தில் அவைகள் தொய்ந்து போகின்றன. Because many times we try to introduce our thoughts in the ministry. காரணம், அநேக முறை நம்முடைய எண்ணங்களை ஊழியத்தில் நாம் அறிமுகப்படுத்த விரும்புகிறோம். Reading somebody's books, மற்றவருடைய புத்தகங்களை படிக்கிறோம், somebody's messages in the internet. இன்டர்நெட்ல மற்றவருடைய செய்திகளை பார்க்கிறோம். But God says, ஆண்டவர் சொல்கிறார், மற்றவருடைய செய்திகளை பார்த்து நாம் ஊழியத்தை நடத்த முயற்சி செய்கிறோம். But God says, ஆண்டவர் சொல்கிறார், my children, என் பிள்ளைகளே, for you, உங்களுக்கு you will know me as one who reveals my thoughts to you in the ministry. ஊழியத்திலே என்னுடைய நினைவுகளை மனுஷனுக்கு வெளிப்படுத்துகிற உங்களுக்கு வெளிப்படுத்த தேவனாக என்னை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். 50 years my father has completed his ministry. 50 ஆண்டுகளாக என்னுடைய தகப்பனார் ஊழியத்தை நிறைவேற்றி முடித்திருக்கிறார். 50 years my father has been in the ministry. 50 ஆண்டுகள் ஊழியத்தில் அவர் இருந்திருக்கிறார். How could he survive? எப்படி அவரால் நிற்க முடிந்தது? How is he able to go on still? எப்படி அவரால் தொடர்ந்து முன்னேற முடிகிறது? Because காரணம், he has only got the thoughts of God and minister. ஆண்டவருடைய எண்ணங்களையும் அவருடைய ஊழியத்தையும் அவர் மாத்திரமே பெற்றுக்கொண்டபடியினால் God is willing to reveal it. கர்த்தரை வெளிப்படுத்த ஆயத்தமாக இருக்கிறார். Maybe you have been struggling, ஒரு நீங்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறீர்கள், unable to know the thoughts of God. தேவனுடைய எண்ணங்களை அறிய முடியாமல். That's why you say you have no power in your ministry. அதான் தான் சொல்லுகிறீர்கள், இந்த ஊழியத்திலே வல்லமையே இல்லை. But during these 8 days, இந்த 8 நாட்களிலே God is going to give you the grace ஆண்டவருக்கு அந்த கிருபையை கொடுப்பார். for you to know the thoughts of God here afterwards and minister. ஆண்டவருடைய உங்களுடைய ஊழியத்திலே தேவனுடைய எண்ணங்களை அறிந்து கொள்ளும் சாக்கியத்தை கொடுப்பார். God is going to open your spirits and connect your spirits with his spirit உங்களுடைய ஆவியை அவர் திறந்து அவருடைய ஆவியோடு கூட தொடர்பு கொள்ள போகிறார். for you to know the thoughts of God and minister. ஆண்டவருடைய எண்ணத்தை அவருடைய ஊழியத்தை அறிந்து கொள்வதற்காக We started just with 24 delegates in the first Institute of Power Ministry. முதலாவது வல்லமையுடைய பயிற்சி முகாமிலே 24 பேர் மட்டுமே இருந்தார்கள். Only 24. 24 பேர் தான் பங்கு கொண்டார்கள். But today we have 1800. இன்றைக்கு நாம் 1800 பேர் இங்க இருக்கிறோம். In the first batch, முதல் அணியிலே I was the first student. நான் தான் முதல் மாணவன். And I had not even given my life to God. என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் ஆண்டவருக்கு இன்னும் அப்பொழுது கொடுக்கவே இல்லை. I was saved only in the first batch of the power ministry. வல்லமையுடைய முதல் பயிற்சி முகாமில் தான் நானும் கூட ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டேன். In the second batch I got the Holy Spirit. இரண்டாவது அணியிலே பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்டேன். Because I was such a hard nut. காரணம் அவ்வளவு மிகவும் கடினமானதாக இருந்தது. I needed 2 batches to receive the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ள எனக்கு 2 அணிகள் தேவைப்பட்டன. But you are so gracious. ஆனால் நீங்கள் எவ்வளவு கிருபை You பெற்றவர்கள். are so good. நீங்கள் எவ்வளவு நல்லவர்கள். Those days we had 15 days. அதாட்லே 15 நாட்கள் நடைபெறும். Now we have only 8 days. இப்பொழுது 8 நாட்கள் மட்டும்தான். I know now the grace is tremendous. எனக்கு தெரியும் இப்பொழுது கிருபை மிக பெரிய அளவில் இருக்கிறது. God has increased the ministry's grace from 24 to 1800. ஆண்டவர் இந்த ஊழியத்தின் கிருபையை 24 இலிருந்து 1800 காய் பெருக்கி இருக்கிறார். The more the number, the more the grace of God comes in a mightier way. எவ்வளவு எண்ணிக்கை அதிகமாகிறதோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாக வல்லமையாக தேவனுடைய கிருபையும் இறங்குகிறது. Multiple times. அது பல மடங்கு. So you shall receive multiple times of anointing. எனவே நீங்களும் பன்மடங்கு அபிஷேகத்தை பெறுவீர்கள். And you shall know him. நீங்கள் அவரை அறிந்து கொள்வீர்கள். If you know him, நீங்கள் அவரை அறிந்து கொண்டால் then you have conquered the world. நீங்கள் உலகத்தை ஜெயித்து விட்டீர்கள். If you know him, you have taken over the world for Jesus. நீங்கள் அவரை அறிந்து கொண்டால் இந்த உலகத்தை இயேசுவுக்காக கைப்பற்றி விட்டீர்கள். And in this batch the Lord says, prepare to meet your God
who will reveal his thoughts to you. இந்த அணியிலே ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், மனுஷனுடைய என்னுடைய எண்ணங்களை மனுஷனுக்கு வெளிப்படுத்துகிற என்னை சந்திக்க நீங்கள் ஆயத்தப்படுங்கள். Thirdly, மூன்றாவது, who is this God? இந்த ஆண்டவர் யார்? He treads in the high places of the earth. பூமியினுடைய உயர்ந்த ஸ்தானங்களின் மேல் உலாவுகிறவர். He treads in the high places of the earth. பூமியினுடைய உயர்ந்த ஸ்தானங்களிலே உலாவுகிறவர். God is the King of Kings. ஆண்டவர் ராஜாதி ராஜா. Amen. I will make you a Daniel. நான் உங்களை தானியேலாக மாற்றுவேன். I will make you a Joseph. நான் உங்களை யோசேப்புகளாக I will மாற்றுவேன். make you an Esther. நான் உங்களை எஸ்தராக மாற்றுவேன். You shall bring my word to the kings. நீங்கள் ராஜாக்களுக்கு என்னுடைய வார்த்தையை கொண்டு வருவீர்கள். Take over the nations. நாடுகளை சுதந்தரிப்பீர்கள். This is God's time for the nations of the earth to be taken over for Jesus. உலகத்தின் நாடுகள் இயேசுவாலே கைப்பற்றப்படுவதற்கான தேவனுடைய நேரம் இது. Not just being satisfied with 100 people, 200,000 people, 5,000 people, 35,000 people in my church. No. என் சபையிலே 100 பேர், 200 பேர், 1000 பேர், 5000 பேர், 10000 பேர், 35000 பேர் என்று திருப்தியாக அமர்வதல்ல. Not just catering to 100,000 people, 200,000 people, 500,000 people and 5 million people when compared to 1.2 billion people of our nation. இந்தியாவிலே 1.2 பில்லியன் மக்கள் இருக்கும்போது 1 லட்சம், 2 லட்சம், 5 லட்சம் என்று சொல்லி அதிலே திருப்தியாக அமர்கின்ற நேரம் அல்ல. God says, I have now decided to walk in the higher levels of the earth. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் தீர்மானித்து விட்டேன் பூமியின் உயர்ந்த ஸ்தானங்களிலே உலாவுவதற்காக. So he says to you and to me, உங்களுக்கும் எனக்கும் சொல்லுகிறார், prepare to meet me as such a God. அப்படிப்பட்ட தேவனாக என்னை சந்திக்கும்படி நீங்கள் ஆயத்தப்படுங்கள். Prepare to meet me as such a God. அப்படிப்பட்ட தேவனாக என்னை சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்படுங்கள். What a great I was honored because I preach Jesus. இயேசுவை நான் பிரசங்கிக்கிறபடியினால் தான் நான் கனப்பட்டேன். Don't underestimate yourself. உங்களை குறித்து நீங்கள் தாழ்வாக எண்ண வேண்டாம். You will be honored in this world only because you are an evangelist. நீங்கள் சுவிசேஷகர் இருக்கிறபடியினாலே தான் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் கனப்படுத்தப்படுவீர்கள். Until now you were kicked at because you preached Jesus. இதுவரைக்கும் இயேசுவை பிரசங்கிக்கிறபடியினாலே நீங்கள் உதைத்து தள்ளப்பட்டீர்கள். You were spat upon because you preached Jesus. இயேசுவின் பிரசங்கம் பண்ணினால் உங்களை துப்பினார்கள். But now Jesus says, இப்ப இயேசு சொல்லுகிறார், I am ready to walk in the higher levels of the world. இந்த உலகத்தில் உயர்ந்த நடப்பதற்கு நான் ஆயத்தம். My children, prepare yourself. என் பிள்ளைகளே, நீங்கள் உங்களை ஆயத்தப்படுத்துங்கள். Prepare yourself. உங்களை ஆயத்தப்படுத்துங்கள். Prepare to meet this God. இந்த ஆண்டவரை சந்திக்க ஆயத்தப்படுத்துங்கள். You shall also walk with kings and princes. நீங்களும் ராஜாக்களோடும் இளவரசரோடும் நடப்பீர்கள். Chief ministers and ministers. முதலமைச்சரோடு கூட அமைச்சர் நடப்பீர்கள். And you shall bring God's plan for the nation. நீங்கள் நாட்டுக்கான தேவ திட்டத்தை கொண்டு வருவீர்கள். That is the essence of this power ministry. அதுதான் இந்த வல்லமை ஊழிய பயிற்சி முகாமின் சாராம்சம். God's grace is going to come upon you to make you do creative miracles. இந்த சிருஷ்டிக்கும் அற்புதங்களை செய்வதற்கு தேவனுடைய கிருபை உங்கள் மேல் வரப்போகிறது. Secondly, இரண்டாவதாக, God's grace is going to come upon you for you to know the thoughts of God. ஆண்டவரின் எண்ணங்களை அறிந்து கொள்ளுகிற கிருபை உங்கள் மீது வரப்போகிறது. Thirdly, மூன்றாவதாக, God's grace is going to come upon you in this batch to rise up to high places in the nations. நாடுகளிலே உயர்ந்த ஸ்தானங்களிலே உலாவுவதற்கு எழுப்புவதற்காக அந்த கிருபை உங்கள் மீது இந்த அணியிலே வரப்போகிறது. Are you ready to receive this grace? நீங்கள் இந்த கிருபை பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமா? Would you shout a big hallelujah to Jesus? இயேசுவுக்கு ஹல்லேலூயா சொல்லுமா? ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. This grace, அவருடைய கிருபை, this grace இந்த கிருபை comes to us நமக்கு வருகிறது as we sit with humility. தாழ்மையோடு அவரோடு உட்காரும்போது. We had an institute of power ministry in Mauritius. மொரீஷியஸிலே இப்படிப்பட்ட வல்லமையுடைய பயிற்சி முகாமை நடத்தினோம். And suddenly as I was preaching one day, ஒரு நாள் நான் இப்படி பிரசங்கம் பண்ணி கொடுக்கும் this திடீரென்று happened last year, கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற காரியம். the Holy Spirit graciously revealed His plan for the world. பரிசுத்த ஆவியானவர் உலகத்திற்கான அவருடைய திட்டத்தை கிருபையாக எனக்கு வெளிப்படுத்தினார். Right from the platform. இந்த மேடையில் இருந்து கொண்டே, Of course, Dr. Jabraj, Dr. Kingsley were with us. ஜெபராஜ் கிங்ஸ்லே நம்மளோடு இருந்தார்கள். My wife was also with us. மனைவி அப்பொழுது இருந்தால். She is my better half, என்னுடைய மிகச்சிறந்த ஒரு அடுத்த பகுதி. but I am the best half. நான் தான் மிகச்சிறந்த பகுதி சொல்ல வேண்டும். Just to encourage the men and wake them up. ஆண்களை உற்சாகப்படுத்தி எழுப்பிடுவதற்காக The Holy Spirit said, ஆவியானவர் சொன்னார், next 4 years வருகின்ற 4 ஆண்டுகள் are going to be key years for the preaching of the gospel. சுவிசேஷம் அறிவிப்பதற்கான மிக முக்கியமான ஆண்டுகள். Next 4 years. வருகின்ற 4 He ஆண்டுகள். said this last year. கடந்த ஆண்டு சொன்னார்,
Within the next 4 years, the whole world will be organized for the final preaching of the gospel and the revival. வருகின்ற 4 ஆண்டுகளிலே இறுதியான சுவிசேஷ அறிவிப்புக்காக எழுப்புதற்காக உலகம் ஆயத்தப்படும். It is found in 2 Chronicles 14 and verse 7. 2 நாளாகமம் 14:7 இந்த காரியத்தை பார்க்கிறோம். It says, the land is ours because we sought the Lord our God. ஆண்டவரால் தேடினபடியினாலே இந்த தேசம் எங்களுடையது. God has heard the prayers of his saints for a revival around the world. உலகம் முழுவதும் பரிசுத்தவான்கள் எழுப்புதலுக்காக ஜெபித்திருக்கிறார்களே, அந்த ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேட்டார். And the Lord said, ஆண்டவர் சொன்னார், my children, next 4 years will see a mighty revival sweep the nation. என்னுடைய பிள்ளைகளே, வருகின்ற 4 ஆண்டுகளிலே நீங்கள் காண்பீர்கள், உலகம் முழுவதும் என் எழுப்புதல் தீவிரமாய் பரவும். And for this the first step will be, I will put new leaders in every country. இதற்கு சாதகமாக முதல் படியாக உலகம் முழுவதும் என்னுடைய தலைவர்களை நான் நியமிப்பேன். And these leaders will be tired of terrorism. இந்த தலைவர்கள் எல்லாம் இந்த பயங்கரவாதத்தை குறித்து எதிர்ப்பார்கள், அதை குறித்து யோசிப்பார்கள். பயங்கரவாதத்தை பார்த்து பார்த்து சலித்து போயிருப்பார்கள். So they will be looking for peace. அவர்கள் சமாதானத்துக்காக ஏங்கிக் கொண்டிருப்பார்கள். All these leaders will say, we want peace for our nation. இந்த தலைவர் எல்லாரும் சொல்லுவார்கள், நாட்டிற்கு சமாதானம் தான் வேண்டும். Until now they were pleasing the groups which perform the acts of terrorism. இதுவரைக்குமாக இந்த தலைவர்கள் எல்லாம் இந்த பயங்கரவாதத்தை தீவிரமாய் செய்த தீவிரவாதிகளை அவர்கள் பிரியப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள். But the next generation of leaders will want to do away with terrorism and will want peace and prosperity for their nation. ஆனால் இந்த வரும் தலைமுறை தலைவர்கள் எல்லாம் இந்த பயங்கரவாதத்தை ஒழித்துவிட்டு எங்கள் நாட்டிற்கு சேமமும் செழிப்பு வேண்டும் என்று அவர்கள் காத்திருப்பார்கள். They will shake hands with everybody. அவர்கள் எல்லாரோடும் கூட கைகுலுக்குவார்கள். And they will first open the doors for the preaching of the gospel in every country. அவர்கள் முதலாவதாக தங்கள் நாட்டிலே கதவை திறந்து சுவிசேஷத்தை வரவேற்பார்கள். With or without their knowledge. அவர்களுக்கு தெரிந்தோ தெரியாமலோ They will enact laws and policies by which television will be open, public prayers will be open, and they will open the doors for evangelism in every country once again. ஒவ்வொரு நாட்டிலும் மீண்டும் ஒருமுறை சுவிசேஷம் அறிவிப்பதற்காக தங்களுடைய நாட்டை திறந்து கொடுப்பார்கள், டெலிவிஷனை திறந்து கொடுப்பார்கள், அதற்கு சாதகமான திட்டங்களையும் அவர்கள் போடுவார்கள் என்று சொன்னார். And you now see new leaders in every country coming to power. நீங்கள் இப்பொழுது காண்கிறீர்கள் எல்லா நாடுகளிலும் புதிய தலைவர்கள் வருவதை. This God said last year, and so India had a new government. கடந்த ஆண்டு கர்த்தர் சொன்னார், அதே விதமாக இந்தியாவிலும் புதிய தலைவர், புதிய அரசாங்கம். New government in the Russian republics. ரஷ்யா ரிபப்ளிக்ஸ் கூட புதிய அரசாங்கங்கள். Afghanistan. ஆப்கானிஸ்தானிலே, Iraq. ஈராக்கிலே, Palestine. பலஸ்தீனத்திலே. You are going to have elections in UK. சீக்கிரமாக யூகேவிலே எலெக்ஷன் நடக்க போகிறது. Elections in Italy. இத்தாலியிலே தேர்தல். Some African republics. சில ஆப்பிரிக்க குடிநாடுகளிலே. Suddenly everywhere new governments are coming. திடீரென்று எல்லா இடங்களிலும் புதிய அரசாங்கங்கள் உருவாக ஆரம்பித்திருக்கின்றன. And the people who believe in evangelism are retained in power. சுவிசேஷத்தை விரும்புகிறவர்கள், அதை நம்புகிறவர்கள் தான் அங்கு அரசாங்கத்தில் ஏற்கனவே அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். And we have a new pope. நமக்கு ஒரு புதிய போப் இருக்கிறார். And as soon as this new pope came, இந்த புதிய போப்பாண்டவர் வந்தவுடனே he said, அவர் சொன்னார், I would rather have my Catholic church fewer than lose its quality of being purer. என்னுடைய கத்தோலிக்க திருச்சபையிலே அங்கத்தினர்கள் குறைவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, ஆனால் இந்த கத்தோலிக்க திருச்சபையினுடைய தரத்தை இழந்து விடுவதை நான் விரும்ப மாட்டேன். I want it to be purer even if it becomes fewer. கொஞ்ச எண்ணிக்கையிலே கொஞ்சமா இருந்தாலும் அது பரிசுத்தமாக தூய்மையாக இருக்க விரும்புகிறேன். So people are jumping up and down. Oh, a terrible conservative. ஜனங்கள் எல்லாரும் கூட அதற்கு எதிராக கோஷமிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். This is the time for the worldwide revival. உலகம் முழுவதும் எழுப்புதலுக்கான நேரம் இதுதான். Worldwide revival. உலகம் முழுவதும் எழுப்புதல். That's why God has brought you here to give you these 3 qualities of God. அதற்காகத்தான் ஆண்டவருடைய இந்த 3 குணாதிசயங்களை உங்களுக்கு கொடுப்பதற்காக உங்களை இங்கு அழைத்து வந்திருக்கிறார். And God said, I will open this nation
to bring the good news from India to the whole world. ஆண்டவர் சொன்னார், இந்த நாட்டை நான் திறப்பேன், இந்த நாட்டிலிருந்து சுவிசேஷம் உலகம் முழுவதும் அறிவிக்கப்படும். The laws and the policies of our country நம்முடைய நாட்டினுடைய திட்டங்களும் குறிக்கோள்களும் will benefit us நமக்கு சாதகமாக to இருக்கும். have ministries all over the world. அது நிமித்தம் உலகம் முழுவதும் நம்மாலே ஊழியம் செய்ய முடியும். Yes, it's time for India to repay what it has received from the West until now. இதுவரைக்குமாக மேற்கத்திய நாடுகளிலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்ளும், இப்பொழுது நாம் அவளுக்கு திருப்பி செலுத்தும் நேரம் வந்துவிட்டது. Till now we were asking, but now we are going to be giving to the world. இதுவரைக்குமாக நாம் கேட்டு பெற்றுக் கொண்டிருந்தோம், இப்பொழுது நாம் உலகத்திற்கு கொடுக்க போகிறோம். Giving the anointing of God. தேவனுடைய அபிஷேகத்தை கொடுக்க போகிறோம். We are going to build churches for the other parts of the world. மற்ற உலகத்தினுடைய சபைகளை, ஆலயங்களை நாம் தான் கட்ட போகிறோம். Amen. Amen. How many of you are pastors? எத்தனை பேர் இங்கு போதகர்களாக இருக்கிறீர்கள்? Will you ஊழியர்கள் lift up your hands? போதகர்கள் உங்க கரங்களை Amen. உயர்த்துங்கள். So many pastors. இவ்வளவு போதகர் வந்திருக்கிறார்கள். Sister pastors. சகோதரிகள், If you are a wife of a pastor, you are also part of his mission. போதகரின் மனைவியாக இருந்தால் உங்களுக்கும் இந்த ஊழியத்திலே பங்கு இருக்கிறது. Yes. God is not only going to build your church here, but you will have branch churches around the world. ஹல்லேலூயா. இந்த இடத்திலே உங்களுடைய ஆலயத்தை நீங்கள் கட்டுவது மாத்திரமல்ல, உங்களுக்கு மற்ற உலகத்தின் பகுதிகளிலும் கிளை சபைகள் உருவாகும். How would you like to have a branch in Russia? ரஷ்யாவிலும் கிளை சபை இருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும். In China? சீனாவிலே? In London? லண்டனிலே? In Washington DC? வாஷிங்டன் டிசியிலே? They will ask, where is the headquarters? கேட்பார்கள், இதன் தலைமை ஸ்தானம் எங்க இருக்கிறது? Oh, it is in Pulwambatti. அது புழுவம்பட்டியிலே இருக்கிறது. கும்மிடிப்பூண்டியிலே? கூடூரிலே. Praise God. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். The main church will be in Varanasi in India, and the branch will be in Washington DC, America. தலைமை சபை இந்தியாவிலே வாரணாசியில் இருக்கும், ஆனா கிளை சபையோ அமெரிக்காவிலே வாஷிங்டன் டிசியிலே இருக்கும். It is going to happen. நடக்க போகிறது. Next 4 years. The time is moving very fast. காலம் வேகமாய் ஓடுகிறது. This year is a year of consolidation. இந்த ஆண்டு நம்முடைய காரியங்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து திரட்டுகிறது. கடவுளுடைய திட்டங்கள் உறுதியாக்கப்படும் வருடம் இது. Everywhere he is setting up new leaders in all over the world. உலகம் முழுவதும் கர்த்தர் புதிய தலைவர்களை அவர் நிறுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். New righteous leaders are taking over Christian ministries which influence the world. உலகத்தை அசைக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவ ஊழியங்களை புதிய நீதியுள்ள தலைவர்கள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Amazingly, you will find Christian leaders taking over the world's top television companies. ஆச்சரியமாக பார்க்க போகிறீர்கள், முழு உலகத்தில் இருக்கின்ற மிக சிறந்த டெலிவிஷன் கம்பெனிஸை கிறிஸ்தவர்கள், நல்ல தேவனாலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நீதியுள்ள தலைவர்கள் அதில் பொறுப்பெடுப்பார்கள். Publishing companies will be run by Christian leaders. கிறிஸ்தவ தலைவர்களால் தான் அச்சடிக்கும் கம்பெனிகள் நடத்தப்படுகிறது. Until now the devil took over the media and the marketplace. இதுவரைக்குமாக இந்த மீடியாவையும் மார்க்கெட்டையும் பிசாசு தான் ஆண்டு கொண்டிருந்தார். But God has decided to walk in the higher levels from now on. இப்போது கர்த்தர் தீர்மானித்து விட்டார், பூமியின் உயர்ந்த ஸ்தானங்களில் நடப்பதற்காக. Around the world you will see top leaders being devout Christians. முழு உலகத்திலும் நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள், இந்த மிகப்பெரிய தலைவர்கள் எல்லாம் நல்ல கிறிஸ்தவ தலைவர்களாக இருக்க போகிறார்கள். That's why Jesus is taking the Jesus Calls television ministries all over the world now. அதனால் தான் இயேசு கிறிஸ்து டெலிவிஷன் நிகழ்ச்சியை உலகம் முழுவதும் கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறார். Yes, all over Europe. ஐரோப்பா முழுவதும், some parts of Canada, கனடாவின் சில பகுதிகள், Asia, and some parts of Africa, ஆப்பிரிக்காவின் பகுதிகளிலும் கூட, bringing the gospel from this nation. இந்த நாட்டிலிருந்து சுவிசேஷம் அங்கு அறிவிக்கப்படுகிறது. We have 50 programs in 11 languages. 11 மொழிகளிலே 50 நிகழ்ச்சிகள் நமக்கு உண்டு. Prayer towers are being set up from India to in other parts of the world. ஜெப கோபுரங்கள் இந்தியாவிலிருந்து மற்ற உலகத்தின் நாடுகளிலே ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது. Crusades, பரிமுச்சு கூட்டங்கள். Karunya is signing up with international universities. காருண்யா அநேக சர்வதேச பல்கலைக்கழகங்களோட ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறது. Reaching the world from India. இந்தியாவிலிருந்து உலகத்தை சந்திக்கிறது. God said it. ஆண்டவர் சொன்னார். It's happening. அது நடக்கிறது. That's why he has brought you here. அதனால தான் உங்களை இங்கு அழைத்து வந்திருக்கிறார். To bring the word of God to the whole world. தேவனுடைய வார்த்தையை முழு உலகத்துக்கும் கொண்டு வருவதற்காக. You shall be so. நீ அப்படியே நடக்கும் அது. Don't be afraid. நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். Today you may be an ordinary person. இன்றைக்கு நீங்கள் சாதாரணமாய் இருக்கலாம். But God is going to elevate you to great heights. ஆண்டவர் உங்களை மிக உயர்ந்த ஸ்தானத்துக்கு உங்களை உயர்த்த போகிறார். It's not you.
நீங்கள் அல்ல. The Lord is rising up. ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்துகிறார். The Lord is rising up. ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்துகிறார். Don't say, I must be lifted up, Lord. நீங்கள் சொல்ல வேண்டும், ஆண்டவரே நான் எப்படியும் உயர்த்தப்பட வேண்டும். But say, you be lifted up in me, Lord. சொல்லுங்கள், ஆண்டவரே எனக்குள் நீர் உயர்த்தப்பட வேண்டும். He is rising up to high places on earth. அவர் உயர்ந்த ஸ்தானங்களை உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். When he is in you, அவர் உனக்குள் இருக்கிறார். you will automatically rise up to those high எனவே positions. நீயும் கூட அவரோடு கூட உயர்ந்த ஸ்தானங்களில் உயர்த்தப்படுவாய். All we need is Jesus being lifted up in us. நமக்கு தேவையெல்லாம் நமக்குள் இயேசு உயர்த்தப்பட வேண்டும். And the national revival shall start from now on. அது நிமித்தமாக உலகம் முழுவதும் நாடுகளிலே எழுப்புதல் இந்திய தேசத்திலே எழுப்புதல் உருவாகும். It's beginning now. அது இப்பொழுது ஆரம்பிக்கிறது. The Lord spoke to my father last week. கடந்த வாரத்திலே கர்த்தர் தகப்பனோடு பேசினார். And he said, அவர் சொன்னார், until now I did not have my heart on your nation. இதுவரைக்குமாக என்னுடைய இருதயம் உன் நாட்டிலே இருக்கவில்லை. But the time has come when I have turned my eyes on India. ஆனால் என்னுடைய நேரம் வந்துவிட்டது, என்னுடைய கண்களை இந்தியாவுக்கு நேராக திருப்புவேன். Showers of revival are sweeping your nation. உன்னுடைய நாட்டை எழுப்புவதின் அலைகள் பெருமழையாக பொழிய போகிறது. From now on we will see showers of revival. இது முதல் எழுப்புதலுடைய பெருமழையை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். Joel 2:21, யோவேல் 2:21, 23, 23 and 28. 28. You will see prophecy coming in a big way all over the nation. இந்த நாட்டிலே முழுவதுமாக தீர்க்கதரிசனமானது பெரிய அளவிலே வெளிப்படுவதை நீ காண்பாய். Visions, தரிசனங்கள், dreams, சொப்பனங்கள் and miracles, அற்புதங்கள், as he pours his Holy Spirit on all flesh. எல்லா மாம்சமான யாவர் மேலும் தன்னுடைய பரிசுத்த ஆவியை ஊற்றும்போது, These are the days of the Holy Spirit. இந்த நாட்கள் பரிசுத்த ஆவியினுடைய நாட்கள். You will see the Holy Spirit being poured all over the nation of India. இந்திய தேசம் முழுவதும் பரிசுத்த ஆவியை ஊற்றப்படுவதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். And creative miracles shall happen. அது நிமித்தமாக சிருஷ்டிக்கும் அற்புதங்கள் நடைபெறும். People shall know the thoughts of God. ஜனங்கள் தேவனுடைய எண்ணத்தை அறிந்து கொள்வார்கள். And people shall rise up to the higher levels to bring God's word to those in authority. அதிகாரத்துள்ள மக்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு வருவதற்காக மக்கள் பூமியின் உயர்ந்த ஸ்தானங்களிலே உயர்த்தப்படுவதை The காண்பீர்கள். sign will be the pouring of the Holy Spirit. அதனுடைய அடையாளம் என்ன? பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஊற்றப்படுதல். Through all your ministries, உங்கள் எல்லா ஊழியங்களிலும் God will pour the Holy Spirit upon the people as never before. இதுவரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு பரிசுத்த ஆவியினுடைய மக்கள் மீது ஊற்றப்படுவது Automatically salvation will come. சாதாரணமாக ரட்சிப்பு வரும். Healing will come. தானாக சுகம் வரும். Transformation will come. தானாக மாற்றம் வரும். Demons will flee. பிசாசுகள் ஓடும். The key is the outpouring of the Holy Spirit. அதனுடைய முக்கியமான திறவுகோல் பரிசுத்த ஆவியின் ஊற்றப்படுதல். So earn for that grace. நீங்கள் அந்த கிருபைக்காக இயங்குங்கள். These are the days of the Holy Spirit. இந்த நாட்கள் பரிசுத்த ஆவியின் நாட்கள். As you flow with the Holy Spirit, நீங்கள் ஆவியானோடு கூட அசையும் போது, as you minister for people to receive the Holy Spirit, நீங்கள் ஜனங்கள் ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஊழியம் செய்யும் போது, automatically all these things will happen. தானாக இதெல்லாம் நடைபெறும். And you will rise up to higher position. நீங்களும் பூமியின் உயர்ந்த ஸ்தானங்களில் ஏறுவீர்கள். The Lord spoke to my father in 2000. 2000 ஆண்டிலே ஆண்டவர் என் தகப்பனோடு பேசினார். And he said, அவர் சொன்னார், my son, என் மகனே, the angel who is to blow the last trumpet before my coming is ready. என்னுடைய வருகைக்கு முன்பாக கடைசி எக்காளத்தை ஊதப் போகின்ற தூதன் ஆயத்தமாக இருக்கின்றார். He saw the angel ready to blow. அந்த தூதன் ஊதுவதற்கு ஆயத்தமாக இருப்பதை பார்த்தார். But then the Lord said, ஆண்டவர் சொன்னார், from year 2000, 2000 ஆண்டுக்கு பிறகு the signs of my second coming will become more evident. என்னுடைய இரண்டாம் வருகையினுடைய அடையாளங்கள் எல்லாம் இன்னும் துல்லியமாக வெளிப்படும். He is ready to blow the trumpet. அவர் அந்த எக்காளத்தை ஊதுவதற்கு ஆயத்தமாக But then the sign of my coming will be shown in the Middle East. என்னுடைய வருகையின் அடையாளமானது மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலே காட்டப்படும். Middle East will see the final sign of the coming of Jesus. மத்திய கிழக்கு நாடுகள் தான் இயேசுவினுடைய வருகையின் இறுதி அடையாளத்தை காணும். The sign will be the coming of the Holy Spirit upon those in the Middle East. அந்த அடையாளம் என்ன? மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருக்கும் மக்கள் மீது பரிசுத்த ஆவியானவர் வருவதுதான். They will speak in new tongues. அவர்கள் புதிய பாஷையில் பேசுவார்கள். They shall prophesy. அவர்கள் தீர்க்கதரிசனம் They சொல்வார்கள். shall see visions. அவர்கள் தரிசனங்களை காண்பார்கள். At the same time, அதே நேரத்தில் many will be killed for the sake of Jesus. இயேசுவின் நிமித்தமாக அநேகர் In கொல்லப்படுவார்கள். large numbers. மிகப்பெரிய எண்ணிக்கையில். And their blood will flow like water. அவர்கள் ரத்தம் தண்ணீரை போல ஓடும். When that number of martyrs is complete, Jesus said, I will come.
இயேசு சொன்னார், அந்த இரத்த சாட்சி எண்ணிக்கை நிறைவேறும் போது நான் வருவேன். That is the final sign. அதுதான் இறுதி அடையாளம். The sign of the coming of the Holy Spirit upon the nations. நாடுகள் மீது பரிசுத்த ஆவியானவர் வருகின்ற அடையாளம். God has brought you here ஆண்டவர் உங்களை அழைத்து to வந்திருக்கிறார். anoint you, உங்களை அபிஷேகம் to பண்ண, bring the Holy Spirit to the nations. உங்கள் மூலமாக ஆவியானவரை நாடுகளுக்கு கொண்டு வருவதற்கு. Yes, to every nation. ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும், To UK, UK, to Kuwait, to USA, Vijesh, to Canada, கனடாவுக்கு, from Calgary. from Calgary. Isn't that amazing? ஆச்சரியமானது இல்லையா? To Pulavampatti, உலவாம்பட்டிக்கு, to Chadiwayal, காடிவயலுக்கு, to Guduvanjeri, கூடுவாஞ்சேரிக்கு, and to Kashmir, காஷ்மீருக்கு, and to New Delhi. புது டெல்லிக்கு. Next month we are going to New Delhi by the grace of God. தேவனுடைய கிருபையினால் அடுத்த மாதம் நாங்கள் புது டெல்லிக்கு செல்கிறோம். And this nation shall see the outpouring of the Holy Spirit. இந்த நாடு ஆவியானவர் ஊற்றப்படுவதை காணும். This is the key moment in the destiny of the plan of God for the nations. நாடுகளுக்கான தேவ திட்டத்தினுடைய நிறைவேறுதலோட மிக முக்கிய காலகட்டம் இது. That's why I know He has brought 1,800 of you as never before in the history of the Institute of Power Ministry. இதுவரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு இயேசுவின் வல்லமை பயிற்சி முகாமில் இல்லாத அளவுக்கு 1800 பேரை ஆண்டவர் கொண்டு வந்து நோக்கத்தின் அறிவேன். He wants to spread His Holy Spirit upon the whole nation through you who have come from all over the nation. இந்தியா முழுது வந்திருக்கிற உங்கள் மூலமாக பரிசுத்தாவின் ஊற்றப்படுவதற்கு கர்த்தர் உங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார். You may say, I have a small ministry. நீங்கள் சொல்லலாம், என்னுடைய ஊழியம் சிறிய But ஊழியம். when you go back, நீங்கள் திரும்பி செல்லும் you போது will see the greater one coming and pouring His Holy Spirit. உங்களுக்குள் பெரியவர் வந்து உங்கள் மூலமாக ஆவியானவர் ஊற்றப்படுவதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். It is your future. அதுதான் உங்கள் எதிர்காலம். This is your future. இதுதான் உங்கள் எதிர்காலம். This is your future. இதுதான் உங்கள் எதிர்காலம். You may just speak for a few minutes. நீங்கள் சில நிமிஷங்கள் தான் பேசுவீர்கள். But by that time the Holy Spirit will just be poured upon the people அந்த நிமிஷங்களுக்குள்ளாக மக்கள் மீது பரிசுத்தாவின் ஊற்றப்படுவார். as never before. இதுவரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு All the signs will happen. எல்லா பரிசுத்தங்களுக்கும் அது கிடைக்கும். That's why we are going to teach you about the Holy Spirit these 8 அதான் days. இந்த நாட்களிலே இந்த ஆவியானவரை பற்றி நாங்கள் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறோம். All about the Holy Spirit. பரிசுத்தாவினை பற்றி எல்லா காரியமும். But without God and Jesus, we can't teach you about the Holy Spirit. நாம் இயேசு இல்லாமல் பரிசுத்தாவினை குறித்து உங்களுக்கு போதிக்க முடியாது. So all the three will be revealed. எனவே அந்த மூன்று பேரும் வெளிப்படுவார்கள். But the greatest leader of the church, the Holy Spirit, will teach you all about Himself and about Jesus. சபையின் மாபெரும் தலைவராகிய பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு அவரை குறித்தும் இயேசுவை பற்றியும் அவரே போதிப்பார். And we'll be praying for. So join in those Holy Spirit sessions with all integrity. That's the time God comes and fills you with Himself. இந்த அபிஷேக நேரத்தில் நீங்கள் மிகுந்த தாகத்தோடு கூட உண்மையோடு கூட பங்கு பெறுங்கள். அந்த நேரத்தில் கர்த்தர் உங்களை வல்லமையாய் நிரப்புவார். And we will be backing our teachings on the Word of God. இந்த எல்லா போதனைகளையும் வேத வசனத்தை சார்ந்து தான் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம். Of course tapes will be available, but still you can make your own notes as we preach the Word of God and take down these verses. உங்களுக்காக டேப்ஸ் கிடைக்கப்படும். ஆனால் நீங்களே உங்கள் நோட் புத்தகங்களே வசனங்களையும் நாங்கள் சொல்லிக் காரியங்களை குறித்து வைத்துக் கொண்டு நீங்களே அதை பின்பற்றுங்கள். And we'll be sharing our personal experiences during these sessions. இந்த நேரங்களிலே எங்களுடைய தனிப்பட்ட அனுபவங்களை நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வோம். Our faults, எங்களுடைய குறைகள், our weaknesses, எங்களுடைய பலவீனங்கள், and our victories. எங்களுடைய வெற்றிகளையும் கூட We'll be opening our hearts and sharing with you. இருதயத்தை திறந்து உங்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்வோம். It is not for anyone to comment on it, அதை குறித்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுவதற்காக அல்ல, but to be protected. உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு, Be protected. பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக. That's why we are going to open our hearts and share with you, taking you as our own. அதனால் தான் உங்களை எங்கள் சொந்தமாக பாவித்து எங்கள் மனதை திறந்து நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள போகிறோம். And we shall not be talking on any doctrines or theology. இந்த இடத்தில் எந்த சித்தாந்தங்களை குறித்தோ இறையியலை குறித்தோ நாங்கள் பேச போவதில்லை. Most of the teachings will be prophetical. எல்லா செய்திகளும் இங்கு வருகின்ற எல்லா போதனைகளும் தீர்க்கதரிசனமாக இருக்கும். Based on the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையின் அடிப்படையிலே. We do not have a church. எங்களுக்கு சபை கிடையாது. We are not pastors. நாங்கள் போதகர்கள் அல்ல. God has not given us that high calling. அந்த உயர்ந்த அழைப்பை கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுக்கவில்லை. But He has kept us as evangelists. சுவிசேஷகர்களாக கர்த்தர் எங்களை வைத்திருக்கிறார். To win souls. ஆத்துமக்களை ஆதாயப்படுத்த. From the top to the lowest level. மே நிலையிலிருந்து கீழ் மட்டம் வரைக்கும். There's nothing wrong in going and preaching in the slums. Don't get me wrong. நீங்கள் தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். குடிசைகளுக்கு சென்று பிரசங்கம் பண்ணுவது தவறான காரியம். By God's grace,
Only the poor people love us so much, and God touches them to make them as kings through the gospel. கர்த்தருடைய கிருபையினாலே இப்படிப்பட்ட ஏழை மக்கள் தான் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறார்கள். கர்த்தர் அவர்களை தொட்டு அவர்களை ராஜாக்களுக்கு அறிவிப்பதற்கு உயர்த்துகிறார். Yes. Amen. Amen. God loves the poor. ஏழை மக்களை கர்த்தர் நேசிக்கிறார். But he doesn't keep them as poor. ஆனால் அவர்களை அப்படி ஏழைகளாக விட்டு விடுவதில்லை. Makes them rich. அவளை ஐஸ்வர்யவான்களாக மாற்றுகிறார். What I was trying to say is, don't be complacent, but also open your eyes to see the need of the kings and the queens for Jesus. நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் அசதியாக இருந்து விட வேண்டாம். உங்கள் கண்களை திறந்து ராஜாக்களும் ராணிகளும் தலைவர் சந்திக்க விடுமே அந்த தேவனை பார்க்க உன் கண்களை திறந்து கொடுங்கள். So we'll be teaching you all about the power of God, எனவே தேவனுடைய வல்லமை குறித்து எல்லாம் இங்கு சொல்லிக் கொடுப்போம். which alone is needed to build the ministry of the churches. சபைகள் ஊழியத்தை கட்டுவதற்கு அதுதான் நமக்கு தேவை. We are not here to tell you how you can start another ministry. இன்னொரு ஊழியத்தை எப்படி ஆரம்பிக்க வேண்டும் அதை சொல்வதற்கு நாங்கள் வரவில்லை. Of course you can start your own ministry. You are free to do that. உங்கள் சொந்த ஊழியத்தை நீங்கள் தாராளமாக ஆரம்பிக்கலாம். உங்களுக்கு எல்லா சுயாதீனமும் It's உண்டு. not yours, but it's the Holy Spirit's. அது உங்கள் ஊழியம் அல்ல, பரிசுத்த ஆவியின் ஊழியம் தான். The Holy Spirit wants you to do something, you are free to do. பரிசுத்த அப்படி செய்ய விரும்பினால் நீங்கள் தாராளமாக செய்யலாம். But we are not here to show you how to split a ministry or destroy another ministry. இன்னொரு ஊழியத்தை எப்படி உடைப்பது எப்படி அழிப்பது அதை குறித்து நாங்கள் பேச போவதில்லை. Sometimes it's very sad. All the prophecies that come is, "Oh my son, I have called you for your own ministry. Please go and take these souls from this place and that place." And that's the easiest thing people do. சில நேரங்களில் ஜனங்கள் எளிதான காரியம் ஒன்று செய்கிறார்கள். ஆண்டவர் தீர்க்கதரிசி வருகிறது போல் சொல்கிறார்கள், "மகனே, நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன். நீ போய் இன்னொரு புதிய ஊழியத்தை இங்கிருந்து ஆரம்பித்து இங்கிருந்து ஆத்துமாக்கள் எடுத்துக்கொள்." அப்படி சொல்வதற்கு நாங்கள் வரவில்லை. God wants you to win souls, நீங்கள் ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ண கர்த்தர் விரும்புகிறார். not steal souls. ஆத்துமாக்களை திருடுவதல்ல. Amen. ஆமென். இன்னும் சத்தமே இல்லை. தூங்கிட்டீங்களா? He wants you to win souls. நீங்கள் ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் செய்ய Original. God never makes photocopies. ஆண்டவர் போட்டோகாபி செய்ய நகல் அல்ல. He always makes originals. அவர் ஒரிஜினலை தான் He is a creator. அவர் சிருஷ்டிகர். He has a ministry uniquely made for you. உங்களுக்காகவே திட்டம் பண்ணப்பட்ட குறிப்பான ஊழியங்களை Do you believe that? அதை விசுவாசிக்கிறீர்களா? Do you believe that? விசுவாசிக்கிறீர்களா? Everyone has a ministry. உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஊழியம் உண்டு. Unique ministry. தனிப்பட்ட பிரத்யேகமான But ஊழியம். sometimes, for some time, He will make you support ministries to build it up. சில நேரங்களில் சில நாட்கள் இன்னொரு ஊழியத்தை நீங்கள் ஆதரித்து அதை கட்டும்படி கர்த்தர் விரும்புகிறார். Like Brother Arulraj has a mighty powerful ministry. அன்பு அருள்ராஜ் அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட வல்லமையான ஊழியம் உண்டு. I am afraid to go near him. அவர் பக்கத்திலே போவதற்கு எனக்கு பயம். I may get burnt. நான் கூட எரிந்து விடுவேன். Fire evangelist. பேரே அக்னி சுவிசேஷகர். People receive the anointing just as he passes by. அவர் நடந்து போகும்போதே மக்கள் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். But any time, ஆனால் எப்பொழுதும் he says, "I want to be with Jesus Christ." இயேசு அடக்க ஊழியத்தோடு இருக்க விரும்புகிறேன். Any time, எந்த நேரத்திலும் together. ஒன்றாக சேர்ந்து. Bob Dewees was a campaign manager of Oral Roberts. பாப் ஹியூ அவர்கள் ஓரல் ராபர்ட்ஸுடைய கேம்பெயின் மேனேஜராக இருந்தவர்கள். He had a mighty healing ministry. அவருக்கென்று விசேஷமான சுகமளிக்கும் ஊழியம் இருந்தது. Oral Roberts would preach in the nights. ஓரல் ராபர்ட்ஸ் அவர்கள் இரவு நேரங்களில் பிரசங்கம் பண்ணுவார்கள். But before that, Bob Dewees will prepare the people. அதற்கு முன்பாக பாப் டிவிஸ் அவர்கள் மக்களை ஆயத்தப்படுத்துவார்கள். And in the afternoon, அந்த மத்தியான நேரத்திலே, and that time itself people will get healed. அந்த மத்தியானத்திலே अनेक சுகம் பெறுவார்கள். In the afternoon meeting itself people will get healed when he preaches. அந்த மத்தியான கூட்டத்திலே பாப் டிவிஸ் பேசும்போது अनेक சுகம் பெறுவார்கள். So somebody asked him, சில ஒருத்தர் கேட்டார்கள், "Hey Bob Dewees, பாப் டிவிஸ் அவர்களே, why don't you start your own ministry? உன்னுடைய ஊழியத்தை நீ ஏன் தனியாக God ஆரம்பிக்க? is doing mighty things through you." உன் மூலமாக கர்த்தர் வல்லமையாய் கிரியை செய்கிறாரே. Bob Dewees said, பாப் டிவிஸ் சொன்னார், "I shall remain with Oral Roberts." நான் ஓரல் ராபர்ட்ஸோடு தான் எப்பொழுதும் இருப்பேன். Because if Bob Dewees stays with Oral Roberts, he can win more souls for the kingdom of God. பாப் டிவிஸ் ஓரல் ராபர்ட்ஸோடு இருந்தால் பாப் டிவிஸ் மூலமாக अनेक ஆத்துமாக்கள் தேவராஜ்யத்துக்கு சொந்தமாக மாறுவார்கள். Our mandate is not to build another ministry. நம்முடைய திட்டம், நம்முடைய குறிக்கோள் இன்னொரு ஊழியத்தை கட்டுவதல்ல. Our mandate is to win souls and build the kingdom of God. நம்முடைய திட்டம், நாம் பெற்றுக்கொண்ட திட்டம் தேவராஜ்யத்தை கட்டுவதற்கும் ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் செய்வதும். Of course, when you have that focus,
God gives you a ministry. அந்த குறிக்கோள் இருக்கும்போது கர்த்தர் உங்களுக்கும் ஊழியத்தை A கொடுப்பார். unique ministry. விசேஷமான ஊழியம். That's what we'll be teaching here. அதான் நாங்க சொல்லி கொடுக்க போகிறோம். That's what you'll get here. அதான் நீங்கள் இங்க பெற்றுக்கொள்வீர்கள். That's what God will give you here. ஆண்டவர் உங்களுக்கு அதை தான் கொடுக்க போகிறார். Amen. ஆமென். How many of you are ready to receive this grace from God? எத்தனை பேர் இந்த தேவனுடைய கிருபையை பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தம்? Amen. ஆமென். That's why you are here. அதனால தான் இங்க இருக்கிறீர்கள். You are going to go back just like Jesus. இயேசுவை போல நீங்கள் திரும்பி செல்ல போகிறீர்கள். So my friends, நண்பர்களே, as you are seated here, நீங்க அமர்ந்திருக்கும்போது you must not only be ready to learn, நீங்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கு ஆயத்தப்படுவது மாத்திரமல்ல, but also unlearn. ஏற்கனவே கற்றுக்கொண்டதை தெரிந்ததை விட்டு விடுவதற்கும் ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும். Yes, there may be many things which God will make you unlearn here. இந்த இடத்திலே நீங்கள் ஏற்கனவே தெரிந்த பல காரியங்களை உங்கள் எண்ணங்களை மாற்றிக் கொள்வதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் பல இருக்கும். So don't listen from your head, listen from your heart. எனவே உங்கள் மூளையிலிருந்து நீங்கள் கேட்க வேண்டாம், இருதயத்திலிருந்து நீங்கள் கேளுங்கள். Have a clean slate. நல்ல துடைக்கப்பட்ட பலகை வைத்திருங்கள். Have a clean slate. துடைக்கப்பட்ட பலகை Let வைத்திருங்கள். God write His will in your heart. ஆண்டவர் உங்கள் இருதயமாக பலகையிலே சித்தத்தை எழுதட்டும். Very clearly. மிகவும் தெளிவாக. All that you need to be is like Jesus. உங்களுக்கு எண்ணமெல்லாம் என்ன? இயேசுவை போல நான் இருக்க வேண்டும். A prophet mighty in word and deed. அவர்தான் வாக்கிலும் செய்கையிலும் Mighty in word, mighty in deed. வாக்கிலும் செய்கையிலும் வல்லமையுள்ள தீர்க்கதரிசி. That's how you are going to be. அப்படித்தான் நாம் இருக்க வேண்டும். Attend all the sessions. எல்லா கூட்டங்களிலும் பங்கு பெறுங்கள். And the Holy Spirit will be watching. பரிசுத்த உங்களை பார்த்து கொண்டு He'll be watching you. அவர் உங்களை பார்த்து கொண்டு You don't know in which session you'll receive a grace. எங்களுக்கு தெரியாது எந்த குறிப்பிட்ட பகுதியிலே நீங்கள் கிருபையை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். And have all your questions and answers written even as you listen. எனவே உங்களுடைய கேள்விகள் எல்லாம் பதிலாவற்றை எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். கேட்கும் கேள்விகளை எல்லாம் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். On the last day, கடைசி நாளிலே my Father will be answering those questions. என் தகப்பன் அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுப்பார். And I believe the Holy Spirit will speak to you. நான் விசுவாசிக்கிறேன் பரிசுத்த உங்களோடு பேசுவார் என்று சொல்லி. We'll also be showing you the videos. சில வீடியோக்களை உங்களுக்கு காட்டுவோம். Watch that. அதையும் நீங்கள் And பாருங்கள். pray for God's grace to come upon you. அந்த கிருபையை தேவன் பெற்றுக்கொள்வதற்கான ஜெபியுங்கள். Even during the video sessions, God will meet you and bless you. அந்த வீடியோ செஷன் மூலமா கர்த்தர் உங்களை சந்திக்க முடியும், உங்களை ஆசீர்வதிக்க முடியும். More than everything, எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக be happy. சந்தோஷமாயிருங்கள். There was a song which won the Grammy 3 years ago. 3 வருஷம் முன்பாக கிராமி அவார்டை பெற்ற ஒரு பாடல் இருந்தது. Simple song. மிக எளிமையான பாடல். Don't worry, be happy. கவலையே படாத சந்தோஷமாயிரு. It won the world award. It won the world award. அது பாருங்கள் உலக அந்த அவார்டை அது பெற்றது. You too be happy. நீங்களும் சந்தோஷமாயிரு. Don't worry. கவலையே படாதீங்க. Whatever may be there. Of course, we as a family will be ministering to you during these days. நாட்களில் நாங்களும் கூட குடும்பமாக உங்களுக்கு ஊழியம் செய்வோம். Thank you for being so patient. மிக பொறுமையோடு இவளை கேட்டுக்கொண்டீர்கள். நன்றி. Shall we close our eyes and look up to God? கண்களை மூடி நம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். Shall we all stand to our feet? நம்ம எல்லாரும் எழுந்து நிற்போமா? God has a great plan. ஆண்டவர் நமக்கு மிகப்பெரிய திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். Great plan for you. உங்களுக்கென்று மிகப்பெரிய திட்டம். Great plan for the world. முழு உலகத்திற்கு மிகப்பெரிய And திட்டம். He can bless this world only through you. உங்கள் மூலமாகத்தான் இந்த உலகத்தை அவர் ஆசீர்வதிக்க முடியும். So He has a great plan for us to be transformed into His image during this Institute of Power Ministry. இந்த வல்லமையுடைய பயிற்சி முகாமின் நாட்களிலே உங்களை அவருடைய சாயலுக்கு ஒத்ததாக மாற்றுவதற்கான மிகப்பெரிய திட்டத்தை உங்களுக்காக கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். Through your ministry He is going to do creative miracles. உங்களுடைய ஊழியத்தின் மூலமாக கர்த்தர் சிருஷ்டிக்கும் அற்புதங்களை செய்ய போகிறார். He'll be so close to you that you will know the thoughts of God. அவர் உங்களுக்கு மிக அருகில் இருப்பதனாலே அவருடைய எண்ணங்களை எல்லாம் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள செய்வார். அவருடைய சித்தத்தை முழுமையாக நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படி, அறிந்து கொண்டு ஊழியம் பண்ணும்படி உங்கள் இருதயத்தை இந்த 8 நாட்களில் திறக்க போகிறார். He is going to touch those in authority through your ministry. உங்கள் ஊழியத்தின் மூலமாக அதிகாரத்திலே அமர்ந்திருக்க மக்களை அவர் தொடப் போகிறார். Isn't that great? அது மிகப்பெரிய He காரியம். has brought you here to be endowed with this grace. இந்த கிருபையை உங்களுக்கு கொடுப்பதற்காக உங்களை கர்த்தர் அழைத்து He வந்திருக்கிறார். says, prepare to meet your God. அவர் சொல்லுகிறார், உன் தேவனை சந்திக்கும்படி நீ Prepare to meet your God உன் தேவனை சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்படு. who does these things. இதெல்லாம் செய்கிறவர். You shall see Him. நீங்கள் அவரை பார்ப்பீர்கள். You shall know Him. நீங்கள் அறிந்து You கொள்வீர்கள். shall have Him. நீங்கள் அவரை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். You shall be transformed into His image. அவருடைய சாயலுக்கு
சாயலுக்கு ஒப்பாய் நீங்கள் That's மறுரூபமாக்கப்படுகிறீர்கள். why you are here right now. அதனால் தான் இப்போது இங்கே இருக்கிறீர்கள். Shall we praise God for this grace? இந்த கிருபைக்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமா? Praise Him now. இப்பொழுது அவரை ஸ்தோத்திரியுங்கள். Lift up your hearts and praise Him now. உங்கள் உள்ளத்தை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்கள். Love Him. நேசியுங்கள் அவரை. Thank Him. நன்றி சொல்லுங்கள் அவருக்கு. Tell Him, Lord, thank you for bringing me here to have this grace. சொல்லுங்கள் அவரிடம், ஆண்டவரே இந்த கிருபையை பெற்றுக்கொள்ள அழைத்து வந்தீர், உமக்கு Thank நன்றி. you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Thank you, Master. நன்றி எஜமானே. We love you. நாங்கள் உம்மை We நேசிக்கிறோம். love you, Lord. நாங்கள் நேசிக்கிறோம் ஆண்டவரே. I am nothing, Lord. நான் ஒன்றுமில்லை. But how much grace you have reserved for me, ஆனால் Lord. எனக்காக எவ்வளவு கிருபையை வைத்து வைத்திருக்கிறீர். Thank you. நன்றி. Thank you. நன்றி. You're going to pour these grace upon us, Lord. இந்த கிருபை என்பது இப்போது ஊற்றப் போகிறீர் சுவாமி. I receive it. நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன். I receive it. நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன். Tell Him, Lord, I receive it. சொல்லுங்கள் அவரிடம், ஆண்டவரே I பெற்றுக்கொள்கிறேன். receive நான் it. பெற்றுக்கொள்கிறேன். Make me worthy to receive இதை it. பெற்றுக்கொள்ள என்னை தகுதிப்படுத்தும். Cleanse me. சுத்திகரியும். Help me to be humble. என்னை தாழ்த்த உதவி செய்யும். Help me to be open. திறந்து கொடுக்க உதவி செய்யும். Help me to love you, Lord. உம்மை நேசிக்க உதவி செய்யும். Nothing of the world. உலகம் ஒன்றும் வேண்டாம். Only Jesus. இயேசு மட்டுமே. Help me to turn my eyes on Jesus. என் கண்களை இயேசு பக்கமாய் திருப்ப உதவி Turn செய்யும். my eyes on என் Jesus. கண்களை இயேசு பக்கமாய் திருப்ப உதவி செய்யும். Lord, fix my eyes on you now. ஆண்டவரே என் கண்கள் இப்போது மீது பதிக்கப்படட்டும். Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. The grace of God is coming now. தேவனுடைய கிருபை உன் மீது வருகிறது. Every weakness is leaving you now. எல்லா பலவீனம் இப்பொழுது மறைகிறது. Every doubt and unbelief is leaving you now. எல்லா சந்தேகம் அவிசுவாசம் இப்பொழுது உங்களை விட்டு Every ஓடுகிறது. bondage is broken now. எல்லா கட்டுகள் இப்போது உடைக்கப்படுகிறது. God is connecting Himself with you. ஆண்டவர் உன்னோடு தன்னை இணைத்துக் கொள்கிறார். Prepare to meet your God now. இப்பொழுது உன் தேவனை சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்படு. Prepare to meet your God now. இப்பொழுது உன் தேவனை சந்திக்கும்படி நீ ஆயத்தப்படு. Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. You and God. நீயும் தேவனும். You and God. நீயும் ஆண்டவரும். God and you. ஆண்டவரும் நீயும். Lord, unite yourself with your children now. ஆண்டவரே உம்மை இந்த பிள்ளைகளோடு இணைத்துக் கொள்ளும். Unite yourself with them. அவளோடு இணைத்துக் கொள்ளும் அப்பா. Unite yourself with them. அவளோடு ஒன்றித்துக் கொள்ளும். Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. The grace is coming now. உம்முடைய கிருபை இப்பொழுது The வருகிறது. fire is falling now. அக்கினி இப்பொழுது விழுகிறது. Fire. அக்கினி. God's fire is falling. தேவ அக்கினி வருகிறது. Cleansing fire. சுத்திகரிக்கும் அக்கினி. Sanctifying fire. சுத்திகரிக்கும் அக்கினி. Grace giving fire. கிருபை கொடுக்கும் அக்கினி. It's coming. அது வருகிறது. Receive it in Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தில் பெற்றுக்கொள். Receive it in Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தில் பெற்றுக்கொள். Receive it in Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தில் பெற்றுக்கொள். Fill, Lord. நிரப்பு ஆண்டவரே. Fill, Lord. நிரப்பு ஆண்டவரே. Fill, Lord. நிரப்பு ஆண்டவரே. Fill, Lord. நிரப்பு ஆண்டவரே. Everyone. ஒவ்வொருவரையும் Transform us into the heart of a little child. ஒரு சின்ன பிள்ளை இருந்தது போல மறுமாக்கும். Transform us to have the heart of a little ஒரு child. குட்டி பிள்ளை இருந்தது போல மரமாக்கும். Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Your grace is coming now. உம்முடைய கிருபை வருகிறது. It's coming. அது வருகிறது. It's coming. அது வருகிறது. Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. We receive it, Lord. பெற்றுக்கொள்கிறோம். We receive it, Lord. நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம். தன்னைத்தான் தாழ்த்துகிறோம். Hallelujah. மத கிருபை இறங்க செய்வதற்காக நன்றி. Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. 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 Every wrong thoughts that you have is leaving you right now. உங்களுக்குள் இதுவரைக்கும் இருந்த எல்லா தவறான சிந்தைகளும் இப்பொழுது அகலுகிறது. Yes, God is cleansing everybody's mind right now. ஒவ்வொருடைய மனதையும் இப்பொழுது கர்த்தர் சுத்திகரித்துக் The கொண்டிருக்கிறார். Holy Spirit is coming and cleansing us right now. பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து உங்கள் இதயத்தை சுத்திகரித்துக் To கொண்டிருக்கிறார். think the thoughts of God. தேவனுடைய எண்ணங்களை சிந்திப்பதற்கு, To think the thoughts of God. தேவனுடைய எண்ணங்களை சிந்திப்பதற்கு, To understand the plan of God. தேவ திட்டத்தை புரிந்து கொள்ள Everybody's heart and mind is being cleansed right now. ஒவ்வொருடைய மனதும் இருதயம் இப்பொழுது சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. The Holy Spirit is falling. பரிசுத்த ஆவியானவர் இப்பொழுது விழுந்து The கொண்டிருக்கிறார். Holy Spirit is falling. பரிசுத்த இறங்கிக் The கொண்டிருக்கிறார். Holy Spirit is falling. பரிசுத்த ஆவியானவர் இப்பொழுது இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். Receive. பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Receive. பெற்றுக்கொள். Cleanse us, Lord. எங்களை சுத்திகரியும் ஆண்டவரே. Cleanse us, Lord. எங்களை சுத்திகரியும் ஆண்டவரே. Every wrong thought. எல்லா தீய எண்ணங்களும் Let it go. போகட்டும். Let it go. அது போகட்டும். Give us the thoughts of God. ஆண்டவரே உம்முடைய சிந்தைகளை தாரும். Give it to us now, எங்களுக்கு Lord. தாரும் ஆண்டவரே. Help us to have the thoughts of God. தேவ சிந்தையை பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்யும். தேவனுடைய சிந்தையை எங்களுக்கு தாரும் ராஜா. தாரும் ஆண்டவரே. தாரும். கிறிஸ்துவின் சிந்தை எங்களுக்கு இப்பொழுது இறங்குவதாக.
Let it fall right now. இப்பொழுது இறங்குவதாக. Everybody's heart ஒவ்வொரு இதயத்தையும் totally transformed. முழுமையாக Totally transformed முழுமையாக மாற்றப்படும். into the image of Jesus. இயேசுவின் சாயலுக்கு ஒப்பாக. Jesus. இயேசு. Jesus. இயேசு. Jesus. இயேசு. Jesus. இயேசு. Jesus. இயேசு. Transform us to be like you now. உம்மை போல இப்பொழுது மாற்றும் ஆண்டவரே. Now. இப்பொழுது. Now. இப்பொழுது. Now. இப்பொழுது. Open our ears. செவியை திறந்து கொடு. Open our spirit. எங்களை இதயத்தை ஆவி திறந்து கொடு. Open our minds. எங்களை மனதை திறந்து கொடு. Help us to hear your voice from now on. இன்று முதல் இப்பொழுது முதல் சத்தத்தை கேட்க செவிகளை திறந்தருளு. Let the anointing fall. அபிஷேகம் இறங்குவதாக. Fall. இறங்குவதாக. Fall. இறங்குவதாக. Fall. ஊற்றப்படட்டும். In a miraculous way. அற்புதமான வழியிலே. In a miraculous way. அற்புதமான முறையிலே. Heaven, let it be open to us now. இப்போது பரலோகத்துக்கு திறக்கப்படுவதாக. Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. It's happening now. இப்போது நடக்கிறது. It's happening now. இப்போது நடக்கிறது. God is filling you now. கர்த்தர் நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். God is filling us now. கர்த்தர் நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Your grace is coming now. உம்முடைய கிருபை Your இறங்குகிறது. grace is coming now. உம்முடைய கிருபை இறங்குகிறது. Every weakness is leaving right now. எல்லா பலவீனம் இப்பொழுது மறைகிறது. Connecting us with the Holy Spirit now. பரிசுத்த ஆவியோடு நம்மை இணைத்துக் கொள்கிறது. You are connecting us with the Holy Spirit, Lord. ஆண்டவரே நீர் எங்களை உம்முடைய ஆவியோடு இணைத்துக் கொள்கிறீர். Thank you. நன்றி. Thank you. நன்றி. Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Some have been oppressed by the evil powers. ஒரு சிலர் பொல்லாத ஆவியினுடைய சக்தியினாலே ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Now those evil powers are running for their life. இப்பொழுது அந்த அசுத்த ஆவிகள் அந்த சக்திகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. No more discouragement. இனிமேல் உங்களுக்கு சோர்வு அல்ல. No more hearing the voices of the devil anymore. இனிமேல் பிசாசு சத்தம் கேட்கப்படுவது அல்ல. God is delivering you right now. இப்பொழுது கர்த்தர் உங்களை விடுதலையாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். God is delivering you right now. இப்பொழுது கர்த்தர் உங்களை விடுதலையாக்கிக் The கொண்டிருக்கிறார். Holy Spirit is moving mightily. பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை அசைவாடிக் கொண்டிருக்கிறது. Real joy is filling your heart. உண்மை சந்தோஷம் உங்கள் உள்ளத்தை Real நிரப்புகிறது. joy. உண்மை சந்தோஷம். Real joy. மெய்யான சந்தோஷம். Joy. சந்தோஷம். Joy. சந்தோஷம். Joy. சந்தோஷம். Joy. சந்தோஷம். Joy. சந்தோஷம். Hallelujah. ஹalleluya. Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. You are coming into us right now. இப்போது எங்களுக்குள் வருகிற உமக்கு நன்றி. Thank you, Master. நன்றி தகப்பனே. Thank you, Master. நன்றி எஜமானே. We give you all the glory. எல்லா மகிமை செலுத்தும். All the glory. எல்லா மகிமை செலுத்தும். You are feeling a new cleansing right now. இப்பொழுதே ஒரு புதிய சுத்திகரிப்பை உணர்கிறீர்கள். New cleansing. புதிய சுத்திகரிப்பு. The Lord has filled you totally. ஆண்டவர் உங்களை முழுமையாய் நிரப்பி இருக்கிறார். Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Your body, உங்கள் சரீரம், your soul, உங்கள் ஆத்துமா, your heart, உங்கள் இருதயம், your mind, உங்கள் மனது, everything is being filled with the Lord Himself. எல்லாம் ஆண்டவராலேயே நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. Let not any guilt condemn you anymore. இனிமேல் எந்த குற்ற உணர்வும் உங்களை குற்றப்படுத்தக்கூடாது. Let not any devil condemn you anymore. இந்த நிமிஷம் முதல் எந்த பிசாசும் உங்களை குற்றப்படுத்தக்கூடாது. You have come to Jesus. நீங்கள் இயேசுவிடம் வந்திருக்கிறீர்கள். You have come to sit at His feet like Mary. மரியாதை போல அவருடைய பாதத்திலே அமர்ந்திருக்கும்படி வந்திருக்கிறீர்கள். Don't worry about your accusers. எனவே உன்னை குற்றம் சொல்வதை பற்றி நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம். The Lord is saying you have chosen the good part. ஆண்டவர் சொல்கிறார், நீ நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறாய். It will never be taken away from you. அது உன்னிடமிருந்து ஒருபோதும் எடுத்துக் கொள்ள முடியாது. Oh, whatever the Lord is giving you here can never be taken away. ஆண்டவர் இங்கு உனக்கு எதெல்லாம் கொடுக்கிறாரோ அதை ஒருவரும் உனக்கு எடுக்க முடியாது. Don't be thinking about your accusers. எனவே உன்னை குற்றம் சொல்கிற மக்களை குறித்து யோசிக்க வேண்டாம். The Holy Spirit tells me some of you are thinking deeply about your accusers. பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிற இடத்திலே உங்களிலே ஒரு சிலர் உங்களை குற்றம் சொல்கிற மக்களை குறித்து இப்போது ஆழமாக யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். The Lord has transformed your heart right now. ஆண்டவர் உன்னை மனதை அப்படியே மறுபட்டிருக்கிற இப்பொழுது. Don't think about anything or anybody. எனவே எதை குறித்தும் யாரை குறித்தும் நீ யோசிக்காதே. Only about Jesus. இயேசு குறித்து மட்டுமே. Only about Jesus. இயேசுவை பற்றி மட்டுமே. Father, பிதாவே, empower thy children உம்முடைய that they பிள்ளைகள் may think only about you from this moment. ஆண்டவரே, இந்த நேரம் முதல் உம்மை குறித்து மட்டும் யோசிப்பதற்கு உங்கள் மக்களுக்கு வல்லமை தாரும். Only about Jesus. இயேசுவை பற்றி மட்டுமே. Only about Jesus. இயேசுவை பற்றி மட்டுமே. We give you all the glory. உமக்கு எல்லா மகிமையும் We செலுத்துகிறோம். commend ourselves into your hands. உம்முடைய கரத்தில் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் அப்பா. We ask this prayer in Jesus' matchless name. இயேசுவின் இணையற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. Amen. ஆமென்.